નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 6 માલવજી ફોજદાર જેના પ્રશ્ન નંબર 32થી સમજવા માટે મળ્યા છીએ। આશા રાખું છું કે પ્રશ્ન નંબર 1થી 31 તમે લોકોએ લખી લીધા હશે અને મુખપાઠ પણ થઈ ગયું હશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વર્ક જે દિવસે આપે છે એ લગભગ પૂર્ણ કરી લેવું। આ તમારી વર્કશીટ, પાકી બુક, મૌખિક પરીક્ષા એ બધાના માર્ક એડ થાય છે, એ તમને ખબર જ છે। પછી આપણે છેલ્લે પૂર્ણ કરવામાં સમય બગડે નહીં, સાથે સાથે જ પૂર્ણ કરી લેવું। प्रश्न नंबर 32, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तमने जे आपेला शब्द छे एना परथी तमारे वाक्य बनावाना रहेशे। पहेलुं छे दृष्टि। दृष्टि एटले नजर। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। ईश्वरनी नजर में बधाय सरखा छे। नंबर 2, सत्यवादी एटले हमेशा साचुं बोलनार व्यक्ति। वाक्य, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। नंबर 3, प्रतिष्ठा, शान अथवा इज्जत। वाक्य जोइए, देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। नंबर 4, न्योछावर एटले समर्पण थई जवुं। वाक्य, सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। माणसने के सजीव व्यक्ति ने सौथी वधारे वहालू जीव होय छे। कोईने मरवुं गमतुं होतुं नथी, पण सैनिक छे ए देशनी रक्षा करवा माटे पोताना प्राण पण आपी दे छे। नंबर 5, दर्शन। मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ थी। नंबर 6, झूठ। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 7, विश्वास। मालिक को अपने नौकर पर पूर्ण विश्वास था। नंबर 8, मुग्ध। मुग्ध एटले मशगूल थई जवुं। તમે ટીવી સિરિયલના કાર્યક્રમ જોતા હોય અથવા મોબાઈલ જોતા હોય ત્યારે સમયની પણ ખબર પડતી નથી। એની અંદર આપણે એટલા બધા મશગૂલ બની ગયા હોય, જ્યારે એ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય ને જોઈને ત્યારે આપણને ખબર પડે, ઓહો 2-3 કલાક થઈ ગઈ। એને શું કહેવાય? મશગૂલ। हिंदीમાં कहिए मुग्ध। प्रदर्शन में मूर्ति देखकर सभी मुग्ध हो गए। नंबर 9, चिंता। माता पिता को सदा बच्चों की चिंता रहती है। छाती। छोटा बच्चा अपने पिता की छाती पर बैठ गया। प्रश्न नंबर 33 જોઈએ। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। તમને આપેલો પેરેગ્રાફ છે એનું ગુજરાતીમાં લખો। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे न हटूँगा। तो गुजराती જોઈએ। પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું।
ત્યારે બાળક બોલે છે, મહારાજ, આ શરીર તમારું છે. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં. प्रश्न नंबर 34, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. અહીંયા તમને આડાવડા શબ્દ આપેલા છે, એનું કોઈ વાક્ય બને નહીં. શબ્દનું ક્રમમાં ગોઠવવાથી વાક્ય બને છે અને અક્ષરને ક્રમમાં ગોઠવવાથી શબ્દ બને છે. તો અહીંયા આપણને શબ્દ આડાવડા થઈ ગયા છે એને ક્રમમાં ગોઠવી અને વાક્ય બનાવવાનું કીધું છે. પહેલું ઉદાહરણમાં આપેલું છે, છોડકર, પીસને, અપના, બાપુ, લગે, કામ, આટા. તો વાક્ય છે, બાપુ અપના કામ છોડકર આટા પીસને લગે. વાક્ય જોયું આપણે. હવે નંબર 1 જોઈએ. નંબર 1, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे. तो वाक्य छे, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे. नंबर 2, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा. तो ચાલો વાક્ય બનાવીએ. जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा. नंबर 3, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी. तो वाक्य, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी. नंबर 4, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दी. तो जवाब, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. विद्यार्थी मित्रों, આપણે ભાષાના વિષયમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે કે શબ્દમાં બિલકુલ આમ તેમ થાય એટલે વાક્યનો કોઈ અર્થ જ ન બને અથવા તો અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનતું નથી. એટલે હંમેશા અક્ષર, શબ્દ બધું જ ક્રમશર લખવું. प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए. विशेषण એટલે એમાંથી કોઈ વિશેષ શબ્દ લખવાનો છે અને એ વિશેષ શબ્દ કયા અર્થમાં લખેલો છે, કયા ભેદમાં લખેલો છે એ આપણે જોવાનું છે. પહેલું, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते. तो विशेषण જોઈએ परिश्रमी. પરિશ્રમી એટલે મહેનતુ એવી વ્યક્તિની વાતના વખાણ કરવામાં આવ્યા છે. તો વખાણમાં કયો શબ્દ વાપર્યો છે? પરિશ્રમી. પરિશ્રમી તો એનો ભેદ એટલે એનો અર્થ શું થાય? તો ગુણવાચક. નંબર 2, અબ્દુલ 20 કિલો આટા લાયા. તો 20 કિલો માત્ર એમ આપ્યું હોત અબ્દુલ આટા લાયા તો આપણને પ્રમાણ ન મળત, પણ અહીંયા આપણને કીધું છે 20 કિલો આટા લાયા. તો શબ્દમાં આવશે 20 કિલો, ભેદમાં આવશે પરિમાણવાચક ભેદ. પરિણામ આપણને આપી દીધું છે. નંબર 3, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा. तो 5 मीटर. जवाबમાં આવશે પરિમાણવાચક. નંબર 4, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए. तो જવાબમાં આવશે શબ્દમાં 25 અને વિશેષણ ભેદમાં આવશે સંખ્યાવાચક, કારણ કે ક્રમ આપેલા હોય કેવા હોય? સંખ્યાવાચક. नंबर 5, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी. तो शब्दમાં આવશે बहुत અને વિશેષણમાં પરિમાણવાચક વિશેષણ.
નંબર 6, રેશમા કે પાસ 3 કિતાબેं હૈ. તો શબ્દમાં આવશે 3 અને સંખ્યા છે એટલે સંખ્યાવાચક વિશેષણ. નંબર 7, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं. તો શબ્દમાં આવશે કુછ અને 1 2 3 એવું નથી કીધું. કુછ એટલે થોડા, થોડામાં પણ કેટલા એવું કંઈ માપ નથી, એટલા માટે અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ. જો આપણને પાક્કું કીધું હોય 5 15 20 તો સંખ્યાવાચક કહેવાય, પણ અનિશ્ચિત એટલે જેનું કાંઈ નક્કી નથી. नंबर 8, माँ ने चाय में थोड़ा दूध दिया. थोड़ा तो परिमाणवाचक विशेषण. नंबर 9, वे लड़के शोर मचा रहे हैं. તો વે શબ્દમાં લખવાનું અને વિશેષણ ભેદમાં સર્વનામિક. કારણ કે આપણે કોઈ નામ આપી અથવા નામની બદલે જે વસ્તુ શબ્દ વપરાતો હોય એ શેમાં આવે છે? સર્વનામિક. નંબર 10, आप किसी आदमी की बात कर रहे हैं. तो किस. आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस. તો સાર્વનામિક વિશેષણ. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે આપણે કોઈ નામનો ઉપયોગ કરી અથવા નામની જગ્યાએ કોઈ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ તો એ શું કહેવાય? સર્વનામ. એટલે કીધું છે સર્વનામિક વિશેષણ. પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 36. શબ્દ સમાનાર્થી લીખીએ. સમાનાર્થી એટલે એના જેવો જ બીજો શબ્દ. કષ્ટ તો દુઃખ. વત્સ બાળક અથવા બેટા. દુર્ભર તો કઠિન. નંબર 4, અગાધ એટલે ગહરા. 5, પ્રતિષ્ઠા તો સન્માન. નંબર 6, દુર્ગ તો કિલ્લા. નંબર 7, પ્રતીક્ષા રાહ. પ્રશ્ન 8, સંદેહ તો શંકા. પ્રશ્ન 9, હત્યા તો વધ. प्रश्न नंबर 37, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. તમને અહીંયા જે પ્રશ્ન આપ્યા છે એનો પહેલાં તમારે અર્થ લખવાનો છે અને પછી વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. નંબર 1, प्राण न्योछावर करना એટલે जीवन समर्पित करना. वाक्य, देश की आज़ादी के लिए कई लोगों ने प्राण न्योछावर कर दिए. તમે ગમે ત્યાં વાક્ય લખવાનું હોય તમે તમારી રીતે પણ બનાવીને લખી શકો છો, પણ એમાં નાનામાં નાની પણ ભૂલ થાય તો વાક્ય ખોટું બને. અત્યારે ઘરે તમારી પાસે સમય હોય છે એટલે તમારે વાક્ય લખવાની અથવા વ્યાકરણ વિભાગ મુખપાઠ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરવી. નંબર 2, વધ કરના એટલે હત્યા કરના. वाक्य, अंग्रेजों ने कई भारतीयों का वध किया था. वध એટલે કોઈને મારી નાખવું. નંબર 3, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना. ઘણીવાર આપણે કોઈ વાત કરવી હોય પણ આપણે કહી ન શકતા હોય એટલે શું કીધું છે? હિંમત ન પડના. તો એનો બીજો શબ્દ થાય છે बात न कर सकना. वाक्य, परीक्षा में कम नंबर आने पर पिताजी के सामने जाने की हिम्मत न हुई. પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા એટલે નંબર પણ પાછળ જાય એટલા માટે પિતાજીને કહી શકવાની હિંમત આવી નહીં. નંબર 4, જીવન દાન દેના, જિંદા જાને દેના. આપણને જન્મ આપવો એ પહેલી વાર અને કોઈ આપણને કાંઈ કર્યું હોય નહીં મારી જ નાખવાના હોય અને મારે નહીં એ પણ ઘણીવાર આપણે કોઈ આપણી સાથે આકસ્મિક ઘટના બની જાય અને એમાંથી આપણે મરવા
કદાચ કોઈ નાની ભૂલ થઈ ગઈ હોત અથવા તો સમય ન મળ્યો હોય તો આપણે મરી જ જઈએ છીએ. તો એ ન મરીએ ત્યારે એને શું કહેવાય? મને નવું જીવનદાન મળ્યું. હવે જીવનદાન દેના મતલબ જિંદા જાને દેના. शिवाजी ने मालवजी को जीवन दान दिया. શિવાજીએ માલવજીને નવું જીવન આપ્યું. ઘણીવાર દર્દીઓ હોસ્પિટલે જાય છે, ખૂબ બીમાર હોય અને પછી એને ડૉક્ટર બહુ સરસ સારવાર કરે અને જીવતું ઘરે પાછું આવે એટલે આપણે શું કહીએ કે મારામાં નવો જીવ આવ્યો અને મને જે નવું જીવન મળ્યું છે કોના કારણે? તો એક ડૉક્ટરના કારણે. નંબર 5, આંખે ખુલના એટલે જાગ જાના. સવારે આપણે ઉઠીએ એટલે આંખો ખુલી જાય એ પણ જાગી જવું, અને કોઈ આપણી ભૂલ થાય અને આપણને ભૂલ ખબર પડી જાય અને આપણે ભૂલને સુધારી લઈએ તો પણ આપણે શું કહેવાય? સમયસર જાગી ગયા. દાદાજી કી આવાજ સુનતે હી મેરી આંखें ખુલ ગઈ. નંબર 6, છાતી સે લગાના એટલે प्यार करना, प्रेम करना. परीक्षा में पास होने पर माँ ने पुत्र को छाती से लगा लिया. प्रश्न नंबर 38, विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द એટલે વિરોધાર્થી શબ્દ. નિર્ભય તો ડરપોક, હાનિ લાભ, માલિક નોકર, દુઃખ સુખ, झूठ सच, वीर कायर, विश्वास अविश्वास, जीवन मृत्यु, आशा निराशा. प्रश्न नंबर 39, एक सैनिक की आत्मकथा विषय पर अपनी नोटबुक में निबंध लिखिए. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે અહીંયા આપણે નિબંધ લખવાની વાત કરીએ એટલે આપણે બધાએ કેવું કરીએ છીએ? 2 લીટી લખીને નિબંધ પૂરો થઈ જાય. હમણાં છેલ્લે તમે જે દિવસે ગયા હતા ત્યારે આપણને એક નિબંધ લખવા આપ્યો હતો અને કીધું હતું કે આશરે 200 શબ્દ. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ મને પૂછે, શબ્દ ગણે અને પછી કે ટીચર 200 શબ્દ થઈ ગયા. એમ નહીં, નિબંધ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે લખવો જોઈએ. આ નિબંધ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનો છે, પાક્કી બુકમાં. दोस्तों, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ. एक सैनिक આપણને વાત કરે છે. मेरा नाम वीर सिंह है. मैं भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सैनिक हूँ. मेरा जन्म 26 जनवरी को राजस्थान के एक गांव में हुआ था. मैंने जयपुर में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की. पढ़ाई से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी खेलकूद और व्यायाम में भी थी. मैं भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता था. मैंने हाई स्कूल से भी सेना में भर्ती होने की तैयारी की हुई थी. समय बीतने पर मैं सेना में भर्ती भी हो गया. मैंने सेना में कठिन प्रशिक्षण पाया. बंदूक से अचूक निशान लगाने में मैं प्रवीण हो गया. प्रवीण એટલે ખૂબ હોશિયાર બન્યું. मैं सन 1965 में लांस नायक बना. उसी वर्ष पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया. पाकिस्तान को अपने पेंटल टैंकों पर बड़ा अभिमान था. मैंने अपने अचूक निशान में से कुछ पैटर्न टैंकों को खिलौना की तरह उड़ा दिया. पाकिस्तानी हमलावर जान बचाकर भाग गए. उस लड़ाई में एक गोली मेरे दाहिने पैर में लगी. अस्पताल में मेरा इलाज हुआ, परंतु जान बचाने के लिए मेरा दाहिना पैर काटना पड़ा. अब मैं अपने गांव में रहता हूँ. सरकार ने मुझे वीरता चक्र देकर मेरा सम्मान किया था.
गांव में सभी लोग इज्जत करते हैं। अपना पैर कट जाने पर भी मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि बड़ा गर्व है। आने वाले जन्म में भी मैं भारत माँ का वीर सपूत बनकर उसकी सेवा करने की अभिलाषा रखता हूँ। જય હિન્દ, જય ભારત. એક સૈનિકની આત્મકથા છે. એ વાત કરે છે કે હું જ મારું નામ શું છે, રહેવાસી ક્યાંનો છું, અભ્યાસ કેટલો કરેલો છે અને કઈ વાતમાં શોખ હતો, હું કેવી રીતે એક સૈનિક બન્યો અને કેવી રીતે મારી સૈનિકની કથા વાત પૂર્ણ થાય છે. અને આવતા જન્મમાં પણ હું એક સૈનિક બનવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૈનિક બનવું એટલું સહેલું નથી. ઘણી બધી વસ્તુઓનો ભોગ આપવો પડે છે. ક્યારેક કોઈ માતા પોતાના બાળકને પણ ગુમાવી શકે છે. કોઈ નવી પરણેલી સ્ત્રી વિધવા પણ બની શકે છે. નાના નાના બાળકો છે એ પિતા વગરનું જીવન પણ વિતાવવું પડે છે. વૃદ્ધ માતાએ પોતાનો યુવાન બાળકને પણ ખોવું પડે છે. આ વાતનો અહેસાસ આપણને ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે કોઈનું દર્દ સમજીએ અથવા આપણે આ કોઈ ઘટના આપણી પરિવાર કે આજુબાજુમાં જોઈ હોય ત્યારે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માત્ર આપણે આ સૈનિક નિબંધ ન સમજતા એની વાતને ખૂબ સારી રીતે સમજવી અને દરેક સૈનિકોને, દરેક ગવર્મેન્ટ કર્મચારીઓને ખૂબ માન સન્માન આપવાનો પ્રયત્ન કરવો. હું ઘણીવાર જોઉં છું કે કોઈ સૈનિકો હોય છે, ખૂબ થાકેલો પાકેલો વ્યક્તિ હોય છે. બસ ટ્રેનમાં આપણે જતા હોય છીએ, આપણે ટિકિટ બુક કરેલી હોય છે એટલે આપણે આરામથી બેઠા હોય છે અને એ સૈનિક, એ વ્યક્તિ એ દેશની સેવા કરવા માટે જાય છે, પણ એ રક્ષા કોની કરે છે? તો આપણી. છતાં પણ આપણે એટલી પણ નમ્રતા ધરાવતા નથી કે એને જગ્યા આપવાની અને એની ઇજ્જત આપવાનું પણ આપણે વિચારતા નથી. હું આશા રાખું છું કે આ પાઠની અંદર દરેક પ્રશ્ન આપણે સારી રીતે સમજી લીધા છે. એક સૈનિકની વાત પણ આપણે ખૂબ સરસ સમજી લીધી છે. તો આપણે આ વાતને 100% ધ્યાનમાં લઈશું અને ફરીવાર ક્યારેય કોઈ પણ વ્યક્તિ, આર્મી માણસ આપણને મળે તો આપણે એની ઇજ્જત કમસે કમ વધારતા શીખીશું, નહીં કે આપણે એની સામે પણ તુચ્છ ભાવે જોઈશું. આ પ્રશ્ન જવાબ આપણે આજે જે સમજ્યા એ લખી અને મુખપાઠ કરી લેવા. થેન્ક યુ.